जय जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, वैसे समस्त वैष्णव भक्तवृंद की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरोधारी, जय गिरिवरोधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। तो मंगलाचरण करबेन सकले निज निज अवस्थान থেকে। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदशोत्तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने, नमाचार्य पदाय निताय की पापदायिने, गौरकथा दामदाय नगर ग्रामो तारिणे।
न वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चोतत्त्वात्माकमकृष्णं भक्तरूपो स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तकं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमोपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत शिवाय भगवतेरुत्तमं श्लोके भक्तिर्मोक्षिनष्टकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लम्हायते गिरिं यत्किपातमहं वन्दे श्रीगुरुतनतरं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तबृंद की जय। তো যারা পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছেন সকলের চরণে প্রণাম। তো আমরা এখন ভক্তিযোগে রয়েছি। তো আজকে ভক্তিযোগের আগামী গত পরশুদিন থেকে আমাদের ভক্তাষ্টকম শুরু হয়েছে। 13-14 নম্বর শ্লোক আমাদের পূজনীয় কারণ্যকৃষ্ণ প্রিয়া দেবদাসী মাতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমাদের মাঝে ক্লাস প্রদান করেছিলেন। তো আজকে আমাদের 15 নম্বর শ্লোক। তো 15 নম্বর শ্লোকটি প্রথমে আমি পাঠ করছি, তারপরে আপনারা পাঠ করার জন্য হ্যান্ড রাইজ করবেন। यस्मन्नोदिजते लोकन्नोदिजते जयः हर्षमहर्षभयद्वेगो मुक्तो यस्य च मे प्रियः। यस्मन्नोदिजते लोकन्नोदिजते जयः हर्षमहर्षभयद्वेगो मुक्तो यस्य च मे प्रियः। यस्मन्नोदिजते लोकन्नोदिजते जयः हर्षमहर्षभयद्वेगो मुक्तो यस्य च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोकात् न उद्विजते च हर्षो अमर्षो भय उद्वेगै मुक्त যশ জমি প্রিয়। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম প্রভু। हरि बोल। যস্মাৎ ন উদ্বিজতে লোকাৎ ন উদ্বিজতে চ হর্ষমর্ষ ভয় উদ্বেগৈ মুক্ত যশ চ মে প্রিয়। প্রণাম প্রভু। উত্তেজতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হয়, লোকাৎ লোক থেকে, না উত্তেজতে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন, চ ও যিনি, হর্ষ অমর্ষ ভয় উদ্বেগ থেকে, মুক্ত যিনি, তিনি, চ ও মে আমার প্রিয়, অত্যন্ত প্রিয়। প্রণাম প্রভু। দুঃখ নাহি পায়, কাহাকেও মনে প্রাণে দুঃখ নাহি দেয়। হর্ষা মর্ষ ভয়োদ্বেগ এসবে সে মুক্ত, এত এব মোর ভক্ত অতি প্রিয় যুক্ত। হরে কৃষ্ণ প্রভু। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্রভু। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রভু আমাদের গীতার গানটি পাঠ করলেন। তো গানটা অত্যন্ত সুন্দর।
মিউট করে নেবেন। তো কি বলছে, তার দ্বারা কোনো লোক নাহি তার দ্বারা কোনো লোক দুঃখ নাহি পায়, কাহাকেও মনে প্রাণে দুঃখ নাহি দেয়, হর্ষা মহর্ষা ভয় বেগ এসব সে মুক্ত, অতএব মোর ভক্ত অতি প্রিয় যুক্ত। অত্যন্ত সুন্দর গীতার গান। দণ্ডক প্রণাম, বন্দনা মঙ্গল, জয় শ্রী প্রভুপাদ কি জয়। অনুবাদ: যার থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। হরি বল। প্রণাম প্রভু। হরি বল। ধন্যবাদ প্রভুকে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে আমরা অনুবাদটি শ্রবণ করলাম। পরবর্তীতে তাৎপর্য রয়েছে। তাৎপর্য: ভক্তের আরো কয়েকটি গুণের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। ভক্ত কখনো কারোর দুঃখ, উৎকণ্ঠ, ভয় অথবা অসন্তুষ্টের কারণ হয় না। যেহেতু ভক্ত সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ, তাই তিনি কখনো এমন কোনো কাজ করেন না যার ফলে কারোর উদ্বেগ সৃষ্টি হইতে পারে। তেমনি কেউ যদি ভক্তকে উৎকণ্ঠ করতে চায়, তাতেও তিনি কোনো মতেই বিচলিত হন না। প্রভু বৈশিক থেকে পড়বো নাকি? বৈশিক মানুষ সাধারণত ইন্দ্রিয় সুখ ও দেহ সুখের সম্ভাবনায় অত্যন্ত আনন্দিত হন, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে অন্যের কাছে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের এমন সমস্ত সামগ্রী রয়েছে তা তার কাছে নেই, তখন তিনি খুব বিমর্ষ হন এবং পরশ্রীকাতর হয়ে ওঠেন। যখন তিনি দেখেন তার শত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তিনি ভয়ে ভীত সন্তুষ্ট হয়ে পড়েন, এবং তার জীবনে যখন ব্যর্থতা আসে তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপদ্রব থেকে মুক্ত। তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। প্রণাম প্রভু। হরি বল। ধন্যবাদ মাতাকে। অত্যন্ত সুন্দর। কৃষ্ণ ভক্ত সর্বদাই এই সমস্ত উপদ্রব থেকে মুক্ত, তাই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। তো ভগবান কি বলছে, উপরে যে সমস্ত কথাটি বর্ণনা করলেন এগুলো থেকে ভক্তরা সবসময় মুক্ত থাকবেন, সেই কারণে কি বলছে, সেই সমস্ত ভক্ত ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। তো যাই হোক, আমরা এক নজরে যে সাধন ভক্তের ক্রম ভক্তিযোগের আমাদের চলে এসছে, তো সেটা একটু দেখে নেব। স্ক্রিনে আছে, আপনারা একটু ভালো করে দেখে নিন। মানে এটা একটু রিক্যাপ দিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু আগে এগুলো হয়ে গেছে, তো একটু মনে রাখার জন্য একটু এক নজরে দেখে নেব। তো 8 থেকে 12 নম্বর শ্লোকে আমরা কি পেলাম, বলছে আমাতেই মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। সেটা কোথায় বললো, আমাদের এই ভক্তিযোগের 8 নম্বর শ্লোকে বলছে, এটা যদি না পারো, তা না পারলে কি বলছে, ভক্তিযোগ অনুশীলন অভ্যাস করো, 12 বলা হলো। তারপরেও বলছে এটাও যদি না পারো তাহলে আমার প্রীতির জন্য কর্মপরায়ণ হও, এটা 10 নম্বর শ্লোকে বলা হলো। তারপরে বলছে এটাও যদি না পারো তাহলে আমাকে কর্মের ফল অর্পণ করো। তারপরে বলছে এটাও যদি না পারো তাহলে জ্ঞানের অনুশীলন করো, এটা কত, 12 নম্বর শ্লোকে। তারপর থেকে ভগবানের যে প্রিয় ভক্তের যে 26টি গুণাবলী রয়েছে, সেটা আমরা 13 নম্বর শ্লোক থেকে শুরু হয়েছে। কি বলছে, এরকম ভক্ত শীঘ্রই ভগবত কৃপা লাভের হেতুভূত, মানে গুণাবলী, মানে এই 26টা যদি গুণ থাকে কোন ভক্তের মধ্যে, তাহলে সে 100% ভগবত ধামে চলে যাবে, কোনো সন্দেহ নেই। তো ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত তারা হবে। তো সেই 26টি গুণ আমরা এক নজরে একটু দেখে নেব। আমরা আমাদের গত শ্লোকে মাতা খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন ভক্তের, সেখানে যে সমস্ত গুণগুলো মাতা বিশ্লেষণ করেছিলেন, যেমন 13 থেকে 19 শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তের গুণাবলী নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো।
তো প্রথম ভক্তের কি গুণ আছে? অদ্দেষ্টা। তো শ্লোকটা কি ছিল? শ্লোকটা অসাধারণ শ্লোক ছিল, আমি একটু শ্লোকটি একবার পাঠ করে নিই। অদ্দেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র কর্ণ এব চ নির্মম নিরহংকার সমদুঃখো সুখো শমী সন্তুষ্ট সততম যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয় ময়ার্পিত মনোবুদ্ধি यो মে ভক্ত সমে প্রিয়। তো এই 13-14 শ্লোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ভক্তের যে সমস্ত গুণাবলী গুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন প্রথম ভক্তের কি গুণ হচ্ছে? অদ্দেষ্টা, সমস্ত জীবের প্রতি দেশ শূন্য, এমনকি যারা দেশ করেন তাদের প্রতিও দেশ শূন্য। তো এটা অত্যন্ত বড় মহৎ গুণ আর কি। তো আমাদেরকে প্রত্যেকটা জীবের প্রতি কি হতে হবে? দেশ শূন্য হতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে মৈত্র, সকলের মধ্যে ভগবানের নিষ্ঠা, সকলের মধ্যে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে সকলের প্রতি মিত্র ভাবাপন্ন, তিনি সর্বদা সকলের কল্যাণকামী। তো 2 নম্বর গুণ কি হচ্ছে? সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, মিত্রভাব সম্পন্ন। তারপরে 3 নম্বর হচ্ছে করুণা, সমস্ত বাধা বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করে সকলের অন্তরে ভগবত ভক্তির সঞ্চারের চেষ্টা করা। তাও করুণা, এই গুণটা আমরা বুঝতে পারলাম। তারপরে হচ্ছে 4 নম্বর গুণ হচ্ছে নির্মম। নির্মম অর্থ হলো ভক্ত কখনো দেহ সম্পর্কিত দুঃখ যন্ত্রণাকে গুরুত্ব দেন না, যেহেতু তিনি জানেন যে তিনি তার জড় দেহটি নন। তো অত্যন্ত সুন্দর নির্মম সম্পর্কে আমরা বুঝলাম যে আমরা দেহ সম্পর্কিত দুঃখ যন্ত্রণাকে গুরুত্ব দেব না আর কি। তারপরে 5 নম্বর গুণ হচ্ছে নিরহংকার, তিনি মোটেই তার জড় দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করেন না, তাই তিনি সর্বত্রভাবে অহংকার মুক্ত। তো 5টা গুণ আমরা এখানে পেয়ে গেলাম, অদ্দেষ্টা, মৈত্র, করুণা, নির্মম, নিরহংকার। তো তারপরে সম দুঃখ সুখ, তিনি সর্বদা প্রসন্ন চিত্ত এবং তিনি লাভ ক্ষতির দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না। তো কি বলেছে? লাভ ক্ষতির দ্বারা কখনো প্রভাবিত হবেন না, সুখে দুঃখে সবসময় সমভাবাপন্ন আর কি। এটা অত্যন্ত বড় গুণ আর কি, সমভাবাপন্ন থাকা। আমরা তো ভেঙে গড়াগড়ি দিয়ে, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে লুটিয়ে পড়ি, কোনো কিছু আমাদের লস হয়ে গেলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিই আর কি। যাই হোক, আমাদেরকে মানে দুঃখ সুখ এই গুণটা আমাদের অর্জন করতে হবে। তারপরে 7 নম্বর গুণ হচ্ছে স্বামী, মানে তিনি ক্ষমাশীল বলে সকলকে যে কোনো বিষয়ে সহিষ্ণু, তাহলে ক্ষমাশীল হবেন, সহিষ্ণু হবেন। 8 নম্বর গুণ হচ্ছে সন্তুষ্ট, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তিনি যা পান তাই তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যান। তো এটা অত্যন্ত বড় গুণ আর কি, সন্তুষ্ট থাকা, যে কোনো কিছুতে যা হচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। তো আমি তো বিশেষ করে সন্তুষ্ট হতে পারি না, চেষ্টা করব গুণগুলো অর্জন করার। তারপরে 9 নম্বর হচ্ছে সততম যোগী, তিনি যথার্থ যোগী, কারণ তিনি তার গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য করে তা পালনে দৃঢ় সংকল্প। তো সততম যোগী বলেছে কি? গুরুমুখ পদ্মবাক্য চিত্ততে করিয়া ঐক্য, আর না করিও মনে আশা, কোনো যাতে আশা না থাকে, দৃঢ় সংকল্প হতে হবে। তারপরে 10 নম্বর হচ্ছে গুণ হচ্ছে যথাত্মা, তিনি সংযত স্বভাব বিশিষ্ট, সংযত হবেন। তারপরে 11 নম্বর হচ্ছে দৃঢ় নিশ্চয়, তিনি দৃঢ় সংকল্প, যে কোনো কিছু সংকল্প, যেমন আমাদের দ্বিজরি বাবু কি বলেন, যে কোনো কিছু আমাদের করার আগে সংকল্প করতে, সেই সংকল্পে যাতে আমরা দৃঢ় সংকল্প নিষ্ঠা হয়ে থাকতে পারি, তাই তিনি কোনো প্রকার কুতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হন না কিংবা বিচলিত হন না। তারপরে 12 নম্বর হচ্ছে মায়ার্পিত মনোবুদ্ধি, এই সমস্ত গুণাবলীর জন্য তিনি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণে নিজের সমস্ত মন ও বুদ্ধি সর্বতভাবে অর্পণ করতে পারেন। আমরা এই 12 থেকে মানে 13-14 দুটো শ্লোকে 12টা গুণ, আমাদের ভক্তের যে 12টা গুণ রয়েছে সেই গুণ 12, 13 এবং 14 নম্বর শ্লোকে বর্ণনা করা হয়ে গেছে। তা আমি একটু মানে রিক্যাপ দিয়ে নিলাম সংক্ষেপে। তো আজকের 15 নম্বর শ্লোকে দুটো গুণ রয়েছে,
তো এই দুটো গুণ মহৎ গুণ আর কি। তো এখানে অনুবাদে কি বলা হয়েছে, বলছে যার থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যার থেকে কেউ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, যিনি কারো দ্বারা উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত, তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। তো ভগবান এখানে খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, যস্মন্ন দ্বিজতে লোক লোকান্ন দ্বিজতে চায়া, বলছে ভক্ত কখনো কারো দুঃখ, উদ্বেগ, ভয় বা অসন্তোষের কারণ হন না। যেহেতু তিনি সকলের প্রতি কৃপা পরায়ণ, তাই তিনি কখনোই এমন কোনো কাজ করেন না যার ফলে কারো উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যরা তাকে উদ্বেগগ্রস্ত করতে চাইলেও তিনি কখনো বিচলিত হন না। তো তারপরে কি বলছে, হর্ষ, সমহর্ষ, ভয়, উদ্বেগ, যিনি হর্ষ, বিষাদ, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ থেকে মুক্ত। তো 13 এবং 14 নম্বর আমরা 14টা গুণ এই দুটো শ্লোকের মধ্যে পেয়ে গেলাম। তো এই দুটো গুণ সম্পর্কে আমি আমার ক্ষুদ্র উপলব্ধি শেয়ার করব। তো এখানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে, ভগবান কি বলেছেন, আমাকে এই সমস্ত ভক্ত ভালো লাগে। ভগবান কি বলছেন, যে এই সমস্ত ভক্ত আমার অত্যন্ত প্রিয়, যে কাউকে কষ্ট দেয় না, যে কাউকে অন্য কাউকে কষ্ট দেবে না, তার জন্য মানে তার জন্য কেউ অসুবিধায় পড়বে না আর কি। তো এখানে ভগবান অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন যে আমাকে, আমার এই সমস্ত ভক্ত অত্যন্ত প্রিয়, মানে কি বলছে, যে কাউকে কষ্ট দেয় না, মানে আমার দ্বারা যাতে কেউ কষ্ট না পায়, ও অসুবিধায় না পড়ে, আর কেউ তার অসুবিধা করলেও সে সম মানে একই থাকে। আমি তো অবশ্যই কাউকে কষ্ট দেব না, এবং কেউ যদি আমাকে কষ্ট দেয়ও বা, তো আমরা একই থাকবো আর কি, মানে সমভাবাপন্ন আর কি, ক্ষমাশীল। তো এইরকম ভক্ত হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ মানে সুখে দুঃখে আনন্দে সব পরিস্থিতিতে একই থাকবে। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, সবকিছুতে একই থাকবে। এই যে সমভাব থাকাটা শুধু এই শ্লোকে নয়, যে সমভাবে থাকাটা আমরা প্রথম থেকে এবং অনেকগুলো শ্লোকেই আমরা বারবার সেটা মানে আমরা শ্রবণ করবো আর কি, কারণ এটা অত্যন্ত একটি মহৎ গুণ, সমভাবাপন্ন মনে করা আর কি। বারবার মানে যে সমভাবাপন্ন শ্লোকটা আমরা পাবো, মানে এই গুণটা আমরা পাবো। তো কি বলছে, সে কাউকে ডিস্টার্ব করবে না এবং কারো দ্বারা ডিস্টার্বও হবে না। মানে এই গুণটা এত বড় গুণ, মানে কেউ যদি আমাকে ডিস্টার্ব করতেও আসে তো আমিও কিছু মনে করব না আর কি। মানে বাংলায় একটা কথা আছে, যত বলবি মানে যত বলবি বল, আমার কান করেছে ঢোল না কি একটা আছে, যাই হোক। মানে আমাদের চিন্তা ভাবনাটা মানে কানেকশনটা সবসময় অন্যদিকে। যেমন এখানে একটা উদাহরণ দেই, আমরা যদি মানে হেডফোন লাগিয়ে যদি ভগবানের হয়তো কোনো কীর্তন শ্রবণ করি বা কোনো একটা ভজন শ্রবণ করছি, বাইরে থেকে কেউ যদি দরজায় থাবা দেয় বা হয়তো দরজা বন্ধ আছে, তার দরজা হয়তো চেঁচিয়ে যাচ্ছে, তবু আমি তো কোনো মানে রেসপন্স পাবে না আমার দিক থেকে, কারণ আমার কানে তো হেডফোন আছে, আমি ভগবানের ধ্যানে রয়েছি। তো সেই রকম আমাদের ধ্যানটা যদি স্ট্রং হয়, মানে আমাদের সাধনাটা ভগবানের সঙ্গে যে আমাদের কানেকশনটা, ভগবানের যে চিন্তা ভাবনাটা যদি আমাদের স্ট্রং থাকে, তাহলে বাইরে থেকে যে যতই আমাকে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করুক না কেন, আমার কানে ওসব কিছু ঢুকবে না। সেই আমরা সেই গল্পটা শুনেছিলাম আমাদের দ্বিজহরি প্রভুর কাছ থেকে, যে এক ভক্ত মন্দিরে গিয়ে সব সময় মন্দিরে গিয়ে দেখছে যে ও ওইদিকে কথাবার্তা বলছে, ও ওই ভক্তের নিন্দা করছে, ও ওই ভক্তের নিন্দা করছে, এইভাবেই মন্দিরে সমস্ত কিছু এগুলোই চলছে। তো তারপরে সেই ভক্ত এসে তার গুরুদেবকে বলছে, গুরুদেব
মন্দিরে গেলাম একটু আনন্দের জন্য, কিন্তু সেখানে তো দেখছি সবাই ভক্ত চর্চা নিন্দা চর্চা করছে। তো তখন গুরুদেব তাকে বললো, এ নাও এক বাটি তেল নাও, এটা নিয়ে মন্দিরে এক পাক পরিক্রমা করবে, তারপরে এসে আমার কাছে আসবে আর কি। তো তাকে এক বাটি তেল দিয়েছে, তারপরে বললো যে এই তেল যাতে এক ফোঁটাও না পড়ে নিচে, মানে কানায় কানায় ভর্তি করে দিয়ে দিয়েছে। তো তখন তিনি খুব ভালোভাবে দেখতে দেখতে, মানে সব সময় ওর ধ্যান আছে তেলের দিকে, যাতে এক ফোঁটাও না পড়ে, গুরুদেবের আদেশ। তো তখন কি হয়েছে, সে তেলের বাটিটা হাতে করে নিয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে মন্দির পরিক্রমা করলো, পরিক্রমা করে আবার সেই বাড়িটা গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেল, কিন্তু এক ফোঁটাও তেল পড়েনি। তারপরে গুরুদেব তাকে জিজ্ঞাসা করছে, বলো আজকে মন্দিরে কে কার চর্চা করছিল, কে কার নিন্দা করছিল বলো। তো তখন সে ভক্ত বলছে, গুরুদেব আজকে তো আমি কিছু শুনতেই পাইনি, কারণ আমার হাতে তো তেলের বাটি ছিল। তো সেই রকম অনেকে অনেক কিছু বলবে, তো সেগুলো আমাদেরকে কানে ঢোকালে হবে না। আমরা মানে কলিযুগের মানুষ, তো কোনো জায়গায় কিছু হলে একটু কি হয়, আমরা কানটাকে একটু বাড়িয়ে দেই, যে কে কি বলছে একটু দেখি, ও কি বলছে একটু দেখি, ওই ভক্ত সম্পর্কে কি বলছে একটু দেখি। তো এই সমস্ত করে আমাদের সময় অপচয় করা একেবারে উচিত নয়। সেই কারণে ভগবান কি বলছে এখানে, সেই গুণেরটা কথা বলা হয়েছে, যে সে কাউকে ডিস্টার্বও করবে না, অন্যের দ্বারা ডিস্টার্বও হবে না আর কি। তো কেন ডিস্টার্ব হবে না আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারলাম, কারণ ভগবানের সঙ্গে তার কানেকশনটা খুব স্ট্রং রয়েছে। আমাদের কানেকশনটা ভগবানের সঙ্গে যদি স্ট্রং থাকে, তাহলে সে যতই আমাকে মানে ডিস্টার্ব করার চেষ্টা করুক না কেন, আমার কোনো সেখানে মানে ভ্রুক্ষেপ থাকবে না আর কি। যেমন আমরা এখানে কোথায় দেখতে পাই, প্রহ্লাদ মহারাজের ক্ষেত্রে, তো তাকে এতবার মানে মারার চেষ্টা করেছে, একবার হাতের পায়ের তলে, একবার সাপে দিয়ে, একবার হচ্ছে পাহাড় থেকে ফেলে, তারপরে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে কতবার মারার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তার সবসময় ধ্যান কোন দিকে আছে, ভগবানের নাম স্মরণে। তিনি সবসময় ভগবানের নাম স্মরণ করেই যাচ্ছে। তারপরে ভগবান মারবে, মানে মারবি রাখবি জয় ইচ্ছা তোহরা, সেই উদ্দেশ্যে, মানে ভগবানের প্রতি 100% শরণাগত। আমাদের তো সেরকম আমরা 100% শরণাগত হই না ভগবানের উপর, কারণ আমাদের সবসময় প্ল্যান বি রেডি থাকে। আমরা সবসময় ভগবানের উপর ভরসা 100% করি না, কারণ আমরা মনে করি যে ভগবান যদি এটা না করে তাহলে এরকম ভাবে আমি এটা জিনিসটা করে নেবো আর কি, মানে আমাদের প্ল্যান বি সবসময় রেডি থাকে। সেই কারণে ভগবান কি হয়, আমাদেরকে মানে সেই রকম ভাবে কৃপা করে না আর কি, বুঝতে পারি না। আমরা প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র কয়েকদিন ধরে খুব সুন্দরভাবে শ্রবণ করছি, সকলে আশা করি শ্রবণ করেছেন। তো তার মতন মানে মানে স্ট্রং কানেকশন রাখতে হবে ভগবানের সঙ্গে, তাহলে কি হবে, আমাদের কোনো ডিস্টারবেন্স আসবে না ভক্তি জীবনে। কে কি বললো না বললো ওসবে কোনো ভক্ষেপ দিয়ে, মানে ধ্যান দিয়ে আমাদের কোনো লাভ হবে না। তারপরে আমরা আরেকটা দেখতে পাবো, আমাদের যে ভোলানাথ মহাদেব, মানে শিবকে আমরা ভগবানকে ভোলানাথ কেন বলা হয়, কারণ তিনি সব সময় ভগবানের ধ্যানে লিপ্ত থাকে। কেউ কোনো কিছু বড় প্রার্থনা করলে সঙ্গে সঙ্গে না চিন্তা ভাবনা করে দিয়ে দেয়। সেই আমরা ভস্মাসুরের গল্প শুনেছি, ভস্মাসুর চাইলো যে আমি যার মাথায় হাত দেবো সে ভস্ম হয়ে যাবে, আমাকে এই বরটা দিন। হ্যাঁ, ভোলানাথ সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেয়, সে ঠিক আছে ঠিক আছে যাও, আমি ভগবানের নামে ব্যস্ত রয়েছি। তো সেই রকম আর কি, মানে অন্য কাজে সময় নষ্ট করে লাভ নেই আর কি। তো কি বলা হয়েছে, ভক্ত ভগবানের ধ্যানে সেবাতে এত মগ্ন থাকবে যে সে কে কি বলছে সেদিকে কান দেবে না আর কি, মানে আমাদেরকে সব সময় ব্যস্ত থাকতে হবে আর কি। এখানে বলছে কিসে, ভগবানের ধ্যানে, ভগবানের সেবায়। তো এগুলোতে যদি আমরা ব্যস্ত না থাকি তাহলে কি হবে, আমরা যদি মানে ফাঁকা থাকি, মানে ফ্রি হয়ে বসে থাকি, তাহলে মায়া দেবী কি বলবে, এখন তো এই ফ্রি আছে, একে আমি বস করি আর কি। তো সেরকম ভাবে বিভিন্ন কাজ করার চেষ্টা করবে। তো আমাদেরকে সেই রকম, আমাদেরকে সব সময় ভগবানের সেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে। ব্রেনকে কোনো সময়, মনকে কোনো সময় ফাঁকা রাখা যাবে না আর কি। মন অত্যন্ত চঞ্চল, চঞ্চলহি মন কৃষ্ণম। কারণ মন যদি আমরা মানে ফাঁকা রাখি মনকে, তাহলে কি হবে, সে বিভিন্ন দিকে ছুটে বেড়াবে। তো সেই রকম
হয়তো কোনো সময় ফাঁকা বসে আছি, তো আমাদের সামনে গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে, ভগবানের নাম জপ করতে হবে, কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে, তবে আমরা আমাদের এই মনকে একাগ্র করতে পারবো ভগবানের চরণে। আর যদি আমরা মনকে ফাঁকা রেখে দিই তাহলে সে বিভিন্ন দিকে যাবেই, কারণ মায়া দেবী অত্যন্ত শক্তিশালী। তো কি বলছে এখানে, আমাদের ভক্ত শুধুমাত্র দুটো জিনিস মনে রাখবে, আমাদেরকে বেশি জিনিস মনে রাখার দরকার নেই, শুধুমাত্র দুটো জিনিস। তো কি দুটো জিনিস মনে রাখবো? যে এক নাম্বার হচ্ছে যে কষ্ট দিচ্ছে তাকে ভুলে যাওয়া, মানে যে হয়তো আমাদেরকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, তা আমাদের ওসব ভুলে যেতে হবে, তাকে ক্ষমা করে দিতে হবে। ও কষ্ট দিয়েছে বা ও কিছু বলেছে বলে ওর পেছনে আমি পড়ে থাকলাম, ওকে মানে দেখে নেব, পরে যখন আমি সুযোগ পাবো তখন ওকে দেখে নেব, এইরকম চিন্তা ভাবনা রাখলে হবে না। তো আমাদের দুটো জিনিসের মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে যে কষ্ট দিচ্ছে তাকে ভুলে যাও এবং ক্ষমা করে দাও, আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে ভালোবাসছে তাকে আপন করে নাও, মানে তাকে অত্যাধিক আরো ভালোবাসো আর কি। তো আমাদের দুটো জিনিস আমরা যদি মেনে চলি তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। যে কষ্ট দিচ্ছে, যার সঙ্গে আমার বনছে না, তাকে বাস ভুলে যাও, আর যে আমার সঙ্গে আছে বা ভালোবাসছে তার সঙ্গে থাকো, তাকে ভালোবাসো। তৃতীয় জিনিসের জন্য যাতে আমরা সময় না রাখি, সব সময় দুটো জিনিসে যাতে আমাদের ফোকাস থাকে, কারণ আমাদেরকে সবসময় দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে, গিভ আর ফরগিভ। তাহলে কি হবে, ভালো লোকের সঙ্গে ভালো, আর খারাপ লোককে কি করতে হবে, ক্ষমা করে দিতে হবে। খারাপ লোকের সঙ্গে খারাপ না, আমরা একটা মানে শুনেছি যে ভালোর ভালো খারাপের খারাপ, তো এই জিনিসটা ভালো মানে ভুল একটু আর কি। ভালোর সঙ্গে অবশ্যই ভালো, কিন্তু খারাপের সঙ্গেও মানে ক্ষমা করে দাও, তাকে ভুলে যাও আর কি, সেরকম। তো তো সেই জন্য ভগবান কি বলছে, যস্মান নদী যেতে লোক, লোকার নদী যেতে চায়, মানে ভক্ত কখনোই কারো দুঃখ উদ্বেগ ভয় অসন্তোষের কারণ হবে না, মানে কেউ যাতে আমার দ্বারাই দুঃখ কষ্ট না পায়, কারণ আমাদের গোলক বৃন্দাবন ধামে যাওয়ার চাবিকাঠি একমাত্র ভক্তের হাতেই রয়েছে, কখন কার চরণে অপরাধ হয়ে যাবে বলা মুশকিল। তো আমরা সেই চাবি আমরা নিজের থেকে যাতে হারিয়ে না দিই। কি বলছে এখানে আমরা খুব সুন্দর বুঝতে পারলাম, যেহেতু তিনি সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ থাকতে হবে। তো আমরা একটু পরের স্লাইডে দেখে নেব। তো সকল ভক্তের প্রতি কৃপাপরায়ণ যে কথাটা বলা হলো, তো আমরা ছবির মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছি, যে প্রত্যেকটা জীবের মধ্যে স্বয়ং ভগবান রয়েছে। তো এই কথাটা যখন আমাদের মাথায় সেট হয়ে যাবে, তখন আমরা কি ভক্ত মানে কি বলছে, সকলের প্রতি কৃপাপরায়ণ হতে পারবো, কারণ আমরা তো বুঝতে পেরেছি যে প্রত্যেকের মধ্যে মানে প্রত্যেকের মধ্যে পরমাত্মা রূপে ভগবান রয়েছে, তাহলে আমাদের কাউকে দুঃখ দেওয়া যাবে না। সে হয়তো জানে না যে তিনিও ভগবানের সন্তান, যারা হয়তো ভক্তিপথে আসেনি, বুঝতে পারেনি, তো তাদেরকেও আমাদেরকে সেই মনোভাব দিয়েই দেখতে হবে। তো এখানে খুব সুন্দর একটি কোটেশন দেওয়া রয়েছে যে পরমাত্মা রূপে ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে উপস্থিত থেকে তাকে রক্ষা করেন এবং সমস্ত মঙ্গল প্রদান করেন। তো আমরা এই কথাটা যখন আমাদের মাইন্ডে সেট করে নেব, তখন কি হবে, সকলের প্রতি আমরা কৃপাপরায়ণ হতে পারবো আর কি। তো পরবর্তী স্লাইডে দেখে নেব কোটেশনটা। তো এখানে কি বলছে, যারা নির্জন স্থানে নীরবে ভগবানের পূজা করার প্রতি আসক্ত, তারা মুক্তি লাভ করলেও করতে পারেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত অন্যদের কষ্ট দর্শন করে সর্বদাই দুঃখিত হন। তাহলে যারা শুদ্ধ ভক্ত হবে সে কি হবে, অন্যের দুঃখ কষ্ট দর্শন করলেই দুঃখিত হবে, কারণ তিনি তো জানেন যে তার মধ্যেও পরমাত্মা রূপে ভগবান বিরাজ করছেন। তারপরে ভয়ের যেটা কারণ বলা হয়েছে, জড় জগতে বদ্ধ মানে জড় জগতে বদ্ধ জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রকৃতপক্ষে অন্য মানে ভক্ত অন্য কোনো কিছুর ভয়ে ভীত নয়। আরেকবার পড়ছি, জড় জগতে বদ্ধ জীবন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। প্রকৃতপক্ষে ভক্ত অন্য কোনো কিছুর ভয়ে ভীত নয়।
সাধারণ মানুষ কিসের জন্য ভয় করে? যে আমার এত টাকা পয়সা, এই হয়তো চুরি হয়ে যাবে, এই হয়তো চুরি হয়ে যাবে, সেই ভয়েই সারা জীবন মানে ব্যস্ত হয়ে থাকে, ভীত হয়ে থাকে। তারপরে কারো হয়তো অনেক সৌন্দর্য, দেখতে সুন্দর, সে বিভিন্ন সবসময় ভয়ে থাকে, এই হয়তো কে আমার ক্ষতি করে দিল, কে কি করে দিল। তো জড় জাগতিক চিন্তায় ভয় ভীত থাকে। কিন্তু ভক্ত কি হয়? কোনো কিছুর প্রতি ভীত নন, কারণ ভক্ত জানে আসল বিষয়টা আর কি। যারা ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন তারা কখনোই জড় জগতের ভয়ে ভীত নন। তো অত্যন্ত সুন্দর কথা, যারা ভগবানের কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করেন তারা কখনোই জড় জগতের ভয়ে ভীত নয়। সাধারণ মানুষ হয়তো ভয় পেতে পারে, আমার এত এত টাকা এক্ষুনি হয়তো চুরি হয়ে যাবে, ব্যাংকে এত টাকা জমা আছে, ব্যাংক যদি এখন উঠে যায় তাহলে আমার সব চলে যাবে, এরকম তারা ভয় পাবে। কিন্তু ভক্ত কখনো ভয় পাবে না। এক সুন্দর গল্প রয়েছে। তো এখানে যে ভগবানের সঙ্গে যে কানেকশনটা, সেই সম্পর্কে গল্পটি। তো একবার এক শিষ্য ছিল রাধানাথ স্বামী মহারাজকে বলছে যে আমি জব করতে পারি না। তো রাধানাথ স্বামী মহারাজকে সেই ভক্ত বলছে, কি বলছে? মহারাজ বলছে কেন? শিষ্য বলছে আমার মা বাবা তাতে বাধা দিতেন। তো শিষ্য প্রশ্ন করেছে মহারাজকে, মহারাজ আমি জব করতে পারি না। তো মহারাজ বলছে কেন জব করতে পারো না? শিষ্য তখন বলছে আমার মা বাবা বাধা দেয়। তখন মহারাজ কি বলছে, কি রকম বাধা? শিষ্য বলছে সে অনেক বাধা মহারাজ। মহারাজ বলছে তোমার মা কি তোমাকে দোতলা থেকে ফেলে দিয়েছে? তখন শিষ্য বলছে না না মহারাজ, সে কেমন কথা, আমার মা আমাকে কত ভালোবাসেন, দোতলা থেকে ফেলবে কেন? তো মহারাজ বলছে তোমার বাবা কি তোমাকে সুই দিয়ে আঘাত করছে? শিষ্য বলছে না না মহারাজ, আমি আমার বাবার কলিজার টুকরো আর কি, সুই দিয়ে আঘাত করবে কেন? তো তারপরে মহারাজ বলছে তুমি জব বন্ধ করলে কেন? তো শিষ্য বলছে মহারাজ আমি জব করলেই আমার বাবা মা আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। মহারাজ বলছে তারপরে তোমার মা কি তোমার খাবারে কোনোদিন বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, বা মত্ত পাগল হাতির পায়ের নিচে কিংবা পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছে? শিষ্য বলছে মহারাজ কি বলেন, আমি তো আমার বাবা মায়ের নয়নের মণি। মহারাজ বলছে তাহলে প্রহ্লাদকে তার বাবা উপরোক্ত সব ধরনের নির্যাতন করেছিল, কিন্তু তবুও প্রহ্লাদ কৃষ্ণ নাম কীর্তন ছাড়েনি। এদিকে তুমি বাবা মায়ের একাত্ম কষ্ট সহ্য করতে পারছো না, জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তি হারাতে বসেছো। শিষ্য তারপরে বলছে মহারাজ আপনি কৃপা করুন, আমি এক্ষুনি জব শুরু করব। দণ্ডবোধ প্রণাম দিলেন। আমরা সে প্রহ্লাদ মহারাজ এত কষ্ট পেয়েছে, তো তাতেও তিনি বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। আর আমরা একটু কিছু হলেই মানে গড়াগড়ি দেই, যেটা বললাম না। তো যাই হোক, তো একটু আমরা কালকে আমাদের অত্যন্ত পবিত্র নৃসিংহ চতুর্দশী রয়েছে, তো সেই সম্পর্কে আমাদের হাতে 10 মিনিট সময় রয়েছে, একটু আলোচনা করে নি। থেকে বলছে যে প্রহ্লাদ মহারাজ সেই গুরুকুলে গিয়ে, ছবিতে দেখেন যে গুরুকুলে গিয়েও তার যে বান্ধব রয়েছে তো তাদের কাছেও তিনি প্রচার করছিলেন। তো তারপরে হিরণ্যকশিপু তাকে প্রহ্লাদকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কি শিখলে? তো তখন কি বলছে এখানে একটু দেখে নেবো। প্রহ্লাদকে বিদ্যা অর্জনের জন্য শুক্রাচার্য আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। তখন সময় পেতে প্রহ্লাদ গুরুকুলে সকল সহপাঠীদের মাঝে হরিভক্তি প্রচার করত। সন্তানের এইরূপ কর্মকাণ্ডে উদ্বিগ্ন হয়ে হিরণ্যকশিপু গুরুকুল থেকে প্রহ্লাদকে ডেকে পাঠায়। নিজের কোলের উপর বসিয়ে হিরণ্যকশিপু তার অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চায়। প্রহ্লাদ বলল ভগবান সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত, তাকে জানা সকল শিক্ষার সারমর্ম। কি বলছে? ভগবান সব জায়গায় রয়েছে, তাকে জানাই হচ্ছে আসল মানে সকল শিক্ষার সারমর্ম। তার সেবা করাই জীবনের পরম উদ্দেশ্য। তো ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে জীবনের পরম উদ্দেশ্য। তা শুনে হিরণ্যকশিপু কি হলো? ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তার পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে গুরুকুলের শিক্ষক ষণ্ড অমরকে সতর্ক করে প্রহ্লাদকে আবার শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠানো হয়।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সবকিছু কেবল জড়জাগতিক জীবনের জন্য বলে সেখানে শিক্ষকেরা শিক্ষা দেয়। তো ওখানে তার শিক্ষাগুরু কে ছিল? চন্দ্র অমর্ক। তো নিশ্চয়ই মানে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে এইরকম কথা শুনে তিনি অত্যন্ত রেগে গেলেন যে কে শিখিয়েছে সব আমার পুত্রকে। তারও কি করলেন? সিকিউরিটি মানে সিকিউরিটি বাড়িয়ে দিলেন, যাও তো দেখো তো কিভাবে মানে কোথা থেকে সব শিখছে আর কি। তো তারপরে সন্তানের কোনো অগ্রগতি হবে না ভেবে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য সৈন্যদের নির্দেশ দেন। সৈন্যরা প্রহ্লাদ মহারাজকে বর্ষার দ্বারা বিদ্ধ করলো, হাতির পায়ের নিচে ফেলে দিল, বিষ পান করতে বাধ্য করলো, পর্বত থেকে নিচে ফেলে দিল, আগুন নিক্ষেপ করলো, সর্প ভর্তি ঘরে রাখলো। কিন্তু সৈন্যদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলো, কারণ প্রহ্লাদ সর্বদা ভগবান বিষ্ণুর নাম স্মরণ করে যাচ্ছিল। ভগবান তাকে রক্ষা করছিল। একটু আগে বললাম যে ভগবানের চিন্তায় সব সময় থাকলে ভগবান ঠিক রক্ষা করবে। আমরা দেখেছি দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দেখেছি ভগবানকে যত চিন্তা করলে অটোমেটিক ভগবান তাকে ঠিক উদ্ধার করে নেবে আর কি। তো প্রহ্লাদকে এত কষ্ট দিচ্ছেন তবুও তিনি কি করছে? ভগবানের নাম স্মরণ করেই যাচ্ছেন। তার জন্য সে কিছু বুঝতেই পারছেন না। তো এতটুকু ছোট বালক কিভাবে এত দৃঢ় সংকল্প হয় তা ভেবে হিরণ্যকশিপু হতবাক হয়ে গেল। ক্রুদ্ধ হয়ে তার সন্তানের কাছে জানতে চাইলো এত শক্তি সে কোথা থেকে পায়। হিরণ্যকশিপু যেখানে ভগবানের কাছ থেকে শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, একই স্থান হতে শক্তিপ্রাপ্ত হয়েছে বলে জানা যায়। তো হিরণ্যকশিপু কি বলছে যে তুমি এত শক্তি পাও কোথা থেকে? আমিও তো অনেক শক্তি পেয়েছি। আমি মানে ব্রহ্মাদেব অমরত্ব বর দেয়নি, কারণ ব্রহ্মাদেব কি বলেছিল যে আমি নিজেই তো অমর নয়, তোমাকে কি করে অমরত্ব দেব? তখন হিরণ্যকশিপু বলছে আমি বুদ্ধি করে অমর হয়ে গেছি আর কি, মানে বোকা বানিয়ে দিয়েছি ব্রহ্মাদেবকে। রাত্রে মরবে না, দিনে মরবে না, ঘরে মরবে না, বাইরে মরবে না, মানুষের দ্বারা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি কোনো মানুষের হাতে মরবে না। তো এত রকম ভাবে তিনি মানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে কি আমি অমরই হয়ে গেছি আর কি, ভগবানকে বোকা বানিয়ে দিয়েছি। তো এইরকম ভাবে তার বাবা বলছে তবুও তিনি কোথা থেকে এত শক্তি পাচ্ছে? তো তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তিরস্কার করে এবং ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য আহ্বান জানায়। তো তারপরে কি বলছে যে তোমার ভগবান কি সব জায়গায় রয়েছে? তো তখন মানে প্রহ্লাদ মহারাজ কি বলছে হ্যাঁ সব জায়গায় কি প্রত্যেকটা জায়গাতে রয়েছে, আমি দর্শন করতে পারছি। তখন হিরণ্যকশিপু কি বলছে যে পিলারের মধ্যেও কি রয়েছে? বলছে হ্যাঁ অবশ্যই রয়েছে। তখন তিনি সেই পিলারকে যেমনই ভেঙেছে ভগবান নৃসিংহদেব প্রকট হয়ে গেছে। জয় নৃসিংহদেব ভগবান কি জয়। আমরা আগামীকাল নৃসিংহ চতুর্দশী রয়েছে, সকলে খুব সুন্দরভাবে নৃসিংহ চতুর্দশী পালন করবেন। তো এখানে নারদ মুনির একটা কোটেশন রয়েছে, নারদ মুনির আশীর্বাদের প্রভাবে প্রহ্লাদ মহারাজ মহাভাগবতে পরিণত হয়েছিলেন। তো এখানে সেই ঘটনাটা রয়েছে যখন হিরণ্যকশিপু সেই গভীর তপস্যায় লীন হয়ে গেছিল, তখন কি হয় ইন্দ্রদেব তো এমনিতেই কেউ তপস্যায় বসলে তার চেয়ার নড়ে যায় আর কি। তো তখন তিনি কি করলো, তো ভাবছে যে হিরণ্যকশিপু যদি এত তপস্যা করে তো তার ছেলে কত হয়তো মহা মানে রাক্ষসে পরিণত মানে শক্তিশালী দৈত্যতে পরিণত হয়ে যাবে। তো এই জন্য তাকে মানে তার মায়ের গর্ভেতেই মেরে ফেলা উচিত আর কি, এরকম মনোভাব ছিল ইন্দ্রদেবের। তো তখন ইন্দ্র তার মানে মাতাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। তো তারপরে সেই নারদ মুনি কি করেছিল, তো সেই ইন্দ্রদেবের কাছ থেকে তার মাতা কয়েদকে তার আশ্রমে নিয়ে গেছিল এবং ভাগবত কথা শুনিয়েছিল। তো তখন যখন মানে নারদ মুনি ভাগবত কথা শ্রবণ করাছিলেন তখন মানে প্রহ্লাদ মহারাজ তার পেটে ছিল এবং তিনি সমস্ত কিছু শ্রবণ করেছিলেন। তো তার ফলে কি হয়েছে যে প্রহ্লাদ মহারাজ মহাভাগবতে পরিণত হয়েছে। আমরা এর আগেও মানে জেনেছি যে যখন অভিমন্যু তার মায়ের গর্ভে ছিল তখন সেই যে চক্রব্যূহে প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি শ্রবণ করেছিলেন। তারপরে তার মহত্তরা ঘুমিয়ে গেছিল বলে বাইরে হওয়া মানে চক্রব্যূহ থেকে ভাঙা যে চক্রব্যূহ ভাঙা আর মানে শুনতে পাইনি আর কি। তো সেই রকম
মাতা নারদ মুনির কাছ থেকে ভাগবত শ্রবণ করার পরে সেই পুরো কৃপাটা প্রহ্লাদ মহারাজ পেয়ে গেছিল। তা আমি কেবল ভগবানের কৃপার আশ্রয় গ্রহণ করি, কারণ ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কেউ তার প্রসন্ন করতে পারে না। তো ভগবানকে প্রসন্ন করার একটাই উপায়, কি বলছে এখানে, আমি কেবল ভগবানের কৃপা আশ্রয় গ্রহণ করি, কারণ ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে কেউ তাকে প্রসন্ন করতে পারে না, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছে। কারণ প্রত্যেকটা হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করছেন এবং ভগবান প্রসন্ন হয় শুধুমাত্র ভক্তির মাধ্যমে। ভগবান কি বলেছে, শুধুমাত্র আমি ভক্তির জোরে আমি তার দাস হয়ে যাই আর কি। আমরা এখানে দেখলাম ভক্তির জন্য কি হয়েছে, 5 বছরের প্রহ্লাদ মহারাজ, 5 বছরের ছোট্ট শিশু, তিনিও তার ভগবানের প্রতি এত দৃঢ় ভক্তি, যার ফলে ভগবান স্বয়ং অবতার হয়েছেন তাকে। এই যে আমাদের সপ্তম স্কন্ধে পুরোটাই সেই নৃসিংহদেবের জন্যই পুরো অধ্যায়টাই রয়েছে, কিন্তু সেখানে বিশেষ করে বেশি কার কথা রয়েছে না, প্রহ্লাদ মহারাজ আর তার পিতা হিরণ্যকশিপু, তো তাদেরই বেশি কথা রয়েছে। আর নৃসিংহদেব ভগবানের কথা কতটা রয়েছে। তো ভক্তের মহিমাতে ভগবান কি হয়, অত্যন্ত প্রসন্ন হয় আর কি। ভক্তের ভক্তির জোরে ভগবান তার দাস হয়ে যায়। তো হরে কৃষ্ণ। তো আজকের শ্লোকের উপর আমার এতটাই উপলব্ধি ছিল। তো এখানে আমরা খুব সুন্দরভাবে কি দেখতে পেলাম, যে ভগবানের দুটো গুণ দেখতে পেলাম। আমরা দুটো গুণ কি কি আরেকবার দেখে নেব। কি বলছে, ভক্ত কখনোই কারো দুঃখ উদ্বেগ ভয় ও অসন্তোষের কারণ হন না, যেহেতু তিনি সকলের প্রতি কৃপা পরায়ণ, তাই তিনি কখনো এমন কোনো কাজ করেন না যার ফলে কারো উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। পক্ষান্তরে অন্যরা তাকে উদ্বেগগ্রস্ত করতে চাইলেও তিনি কখনো বিচলিত হন না। এটা হচ্ছে 13তম গুণ ভক্তের। 14তম গুণ হচ্ছে হর্ষ মহর্ষ ভয়োদ্বেগ মুক্ত, যিনি হর্ষ বিষাদ ভয় ক্রোধ উদ্বেগ থেকে মুক্ত। তো আজকের শ্লোকের এই দুটো গুণ সম্পর্কে আমার এই ক্ষুদ্র উপলব্ধি ছিল। তো যদি ক্লাসের মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি থাকে নিজে গুণে ক্ষমা করবেন। তো আজকের ক্লাস থেকে আমার এতটাই উপলব্ধি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित समस्त वैष्णव भक्त बिंदु की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरे हरे बोल।